Hello, hi friends, everybody. Good evening. All of you, welcome to my channel. All viewers are welcome to my channel. Once again, thanks to my subscribers. Once you are reaching nearby 100. So today I wish to share with you tenses auxiliary uses with verb. Video number 36, lesson number 22. फर्स्ट हिंदी से समझाएंगे, फिर हमारा तमिल आदमी के लिए தமிழில் சொல்லுவேன். எல்லோரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஹிந்தி நம்ம படிக்கணும். அதுக்காக தான் ஹிந்தியை முதல்ல நான் சொல்கிறேன். ஹிந்தி வார்த்தை உங்கள் காதில் விழணும், அது உங்கள் மனசில் வரணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முதல்ல ஹிந்தி ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஹிந்தி வெறியன்னு நினச்சிட வேண்டாம். ஹிந்தி தமிழனுக்கு தேவை. வேலைக்கு போன இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு, படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ஹிந்தி தேவை, இங்கிலீஷ் தேவை. அதனால் இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபாலோ மை சேனல் ரெகுலர்லி. couple of day I will drop one video every couple of day. So let us start our class. Past tense V to verb कैसे यूज़ करना है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस बी फॉर वर्ब कैसे यूज़ करना है. और पास्ट परफेक्ट V3 वर्ब कैसे यूज़ करेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बी फॉर वर्ब कैसे यूज़ करेंगे बोल के ये वीडियो में समझाने वाला है. पहले पास्ट टेंस क्या है, पहले ये जान कर रखिए. पास्ट टेंस क्या है, अभी से पहले जो कुछ हुआ है उसको पास्ट टेंस में बोलना है. पास्ट कंटिन्यूस क्या है, अभी से पास्ट का पहले जो कुछ हुआ है, चुका था, चुकी थी, ऐसे कुछ चुका था, चुकी थी बोल के हुआ है, उसको पास्ट कंटिन्यूस में बोलना है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को बोल दिया ना. कंटिन्यूस को क्या करना है, अभी से पास्ट का पहले जो कंटिन्यूस हुआ है, रहा, रहे, रही, रहे थे बोल के हुआ है, उसको कंटिन्यूस टेंस में बोलना है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट को कैसे बोलना है. पास्ट परफेक्ट को अभी से पास्ट का पहले जो कुछ हुआ है उसी के बारे में बताने के टाइम में पास्ट परफेक्ट बोलना है. अभी चुका था, चुकी थी, चुकाते बोल के आएगा, उसी जगह का बदला में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट बोलना है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब बोलना है, अभी से पास्ट का पहले जो रहा है, रहे थे, रहे हैं, रहते बोल के वो है, उस जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डालना है. सो इसका जो उदाहरण जो है पास्ट टेंस V2 वर्ब के साथ में, he sent money to his home, he sent money to his home, उसने उसका घर में पैसा भेजा था. सेंट मतलब भेजा था. she slept early night yesterday, कल में उसी ने जल्दी सो गया था, स्लेप्ट सो गया था. यानी पास्ट टेंस में स्लेप्ट, प्रेजेंट टेंस में स्लीप, स्लेप्ट, परफेक्ट में स्लेप्ट आएगा. परफेक्ट टेंस में इधर में आएगा. तो ये सिंगुलर पास्ट टेंस है. सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं है. कोई भी आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, आई, वी, यू, दे आएगा,
जो भी आएगा इसी में खाली आपको वर्ब V2 डाल के प्लस एक्सटेंशन डाल के चला जाना है। तो शी स्लेप्ट अर्ली इन नाइट यस्टरडे, कल वो जल्दी सो गया था, सो गया थी। अगर लड़की है थी, अगर लड़का है था डालना है। इट रन अवे फास्ट टू होम, घर में वो जल्दी फास्ट में चला गया। आई वी यू दे, कोई भी आएगा तो दे सैंग या सॉन्ग, ये गीत वो लोग कर रहा थे बोल के इसके बोलना। गोविंद रोट या लेटर यस्टरडे, कल एक लेटर गोविंद लिखा था। अगर लड़की है तो लिखी थी, ऐसे आएगा। माई फ्रेंड्स फ्लोरल है, केम टू माई हाउस यस्टरडे, कल मेरा घर में मेरा दोस्त आया था। दोस्त लोग ना तो आया थे बोल के लिखना है, यानी सेंटेंस मेक करना है। दे एट डिनर टू मच, वो लोग डिनर ज़्यादा खा लिया थे, एट, एटन, तो ये पास्ट टेंस के लिए एट डालना है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, V4 वर्ब डालना है। वी फॉर वर्ब, वर्ब के साथ ING डाल के यानी वेर डालना है। सिंगुलर है तो वेर डालेगा, प्लूरल है तो सिंगुलर है तो वास डालेगा, आई आएगा तो AM डालेगा, प्लूरल है तो वेर डालेगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में he, she, it was eating food, उन लोग, यानी ही मतलब वो, नहीं तो उसने ईटिंग फूड, वास ईटिंग फूड, खाना खा रहा था, रहे थे बोल के आएगा, उसी जगह में ये डालना है। रहा था, रहे थी, रहा है, सॉरी रहे थे बोल के वैसे जगह में आप वास यानी वेर डाल के, यानी वर्ब के साथ में ING डालना है। ओके, सो while we were waiting bus stop, an accident happened there, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तो ये सेकंड वर्ब में हैपेंड 2 नंबर डाला है। इधर भी इधर वेटिंग बोल के VV4 डाला है ना। तो वी वेर वेटिंग बस स्टॉप, एन एक्सीडेंट हैपेंड देयर, हम लोग बस स्टैंड में खड़ा होने के टाइम में एक एक्सीडेंट हो रहा था बोल के वेटिंग। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क, मैं काम में निकला था तो उसी टाइम बारिश बरस रहा था, वॉज रेनिंग। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा, उसके बाद एक्सटेंशन रहेगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं रहता है, ओनली पास्ट टेंस में आपका पास्ट कंटिन्यूस मात्र सिंगुलर प्लूरल ऐड करेगा। बाकी पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं है, और पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ओनली कंटिन्यूस पास्ट में मात्र होता है सिंगुलर प्लूरल। तो ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, दे, यू, कोई भी आएगा उसका साथ में आप हैड डाल के पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का वर्ब डालना है, V3 डालना है। हैड पास्ड V3, हैड टेंस्ड, हैड लेफ्ट, ऐसे V3 डालना है। हैड प्लस V3 वर्ब डालना है।
विक्टर हैड पास्ड हिज एग्जाम। विक्टर पास हो गया। कब पास हो गया? कबे पास हो गया। अभी का जस्ट का नहीं, कबे पास हो गया। 3-4 साल का पहले हो सकता है, उसको टाइम इसमें शो नहीं करना है खाली, यानी हैड पास डालने से वो पास्ट का पहले पास हो गया है मतलब है, अभी नहीं, अभी का पहले, पास्ट का भी पहले ये पास हो गया बोल के इसका मतलब है। तो विक्टर हैड पास हिज एग्जाम। शी हैज सिक बिकॉज शी हैड ट्रेंच्ड इन रेनी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट में बीत यानी बुधकल नाइट में, यानी क्या बोलता है, लास्ट नाइट यानी गया गया नाइट में, रात में बारिश में भीग गया था, इसलिए वो बीमार हो गई। हो गई नहीं, इसका हो चुका है। बीमार हो चुका था इसलिए वो रेनी में, बारिश में परस चुका था, इसलिए वो बीमार हो गया थी बोल के इसमें दिखा रहा है। तो ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी गॉट टू द रेलवे स्टेशन। तो इसमें देखिए, व्हेन वी गॉट टू द रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था, उसी का पहले ट्रेन हैड लेफ्ट। ये लोग पास्ट टेंस डाला, काट मतलब वी टू पास्ट टेंस, यानी हम लोग पहुंच गया था, उसका पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चला गया। कब चला गया मतलब है पास्ट परफेक्ट में कुछ भी नहीं। पास्ट परफेक्ट में पास्ट का पहले वो कदम होके जो कुछ हो चुका था, हो चुका थी, हो चुके थे, उसका मतलब जैसे आ रहा है वैसे हैड प्लस V3 वर्ब डाल देना है। पास्ट परफेक्ट भी वैसे है, इसमें क्या है, रहते रहते, रहता रहते, रहते रहती बोल के आएगा, उसी जगह के लिए हैड बीन V3 वर्ब का V1 वर्ब के साथ में ING डाल देने का है। तो वो हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वॉशिंग, ऐसे करके वर्ब आएगा। तो व्हेन आई, इसका एग्जाम्पल है, व्हेन आई क्विट माई जॉब एट माई कंपनी आई हैड बीन वर्किंग कैशियर फॉर 12 years। मैं व्हेन आई क्विट माई जॉब, मैं मेरा काम को छोड़ देने पर 12 साल हो चुका रहेंगे, 12 साल हो चुका रहेगा व्हेन मैं जब मैं मेरा कंपनी से काम छोड़ने पर, ऐसे करके इसका मतलब है। दे लुक्ड टायर्ड बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग हार्ड वर्क ऑल डे। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, दे लुक्ड टायर्ड, वो लोग टायर्ड देख रहा है इसलिए दे हैड बीन वर्किंग हार्ड वर्क ऑल डे, पूरा दिन ये लोग काम करता रहे थे, तो इसलिए ये लोग टायर्ड से देख रहा है। पीटर हैड बीन स्लीपिंग लॉन्ग टाइम व्हेन हिज फ्रेंड कम टू हिज हाउस टू टेक हिम स्कूल। when his friend come to his home, उसका दोस्त उसका घर में आने के स्कूल में ले जाने के लिए आने के पर तक वो सो रहा था, ऐसे करके इसका मतलब है। यानी पास्ट का पहले, ये आने के पहले तक भी ये सो रहा था, इसलिए इसको मतलब हैड बीन स्लीपिंग डाला चुका है। ओके, तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते करते आएगा, ये एक ही बार में आपको पूरा समझ नहीं आएगा, 3-4 बार वीडियो देखना है, फिर समझ आएगा। ओके, बाय बाय।
namaste, and I go to service my Tamil people. தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். वीडियो नंबर 36 लेसन नंबर 22 में टेंस और ऑक्सिलरी का यूसेस வெர்ப் का साथ में कैसे करना है, வெர்ப்போட சேர்த்து எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வெர்ப்பை வச்சு V2 வெர்ப் போட்டு செய்யணும். பாஸ்ட் டென்ஸில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் V4 வெர்ப் போட வேண்டியது. அடுத்து இதில் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் சிங்குலர் புல்லர் கணக்கு கிடையாது. ஹீ, ஷி, இட், தே, ஐ, வி, யூ, தே எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம V2 வெர்ப்பு போட்டு சென்டென்ஸ் அமைச்சு கொண்டு போகணும். இதுக்கு ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் இருக்கும் முதல்ல, நெக்ஸ்ட்டு V2 வெர்ப் இருக்கும், அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் வெர்ப் இருக்கும். அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் அமைக்கணும். சிங்குலர் புளூரல் நாட் டு கன்சிடர். பாஸ்ட் டென்ஸில் சிங்குலர் புளூரல் கிடையாது. பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் இருக்கும், மீதி எதுலேயும் மூணுலேயும் கிடையாது சிங்குலர் புளூரல். அப்படிங்கிறத மனசில் ஆக்கிக்கிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹீ சென்ட் மணி, உதாரணம், ஹீ சென்ட் மணி டு ஹிஸ் ஹோம், அவனுடைய வீட்டுக்கு அவன் பணம் அனுப்பினான். சென்ட் அனுப்பினான், V2 வெர்ப். ஷீ ஸ்லெப்ட் ஏர்லி நைட் எஸ்டர்டே, நேற்று அவள் சீக்கிரம் தூங்கிவிட்டாள். ஸ்லெப்ட் தூங்கிவிட்டாள். இட் ரன் அவே ஃபாஸ்ட் டு ஹோம், அது வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடியது. ரன் இல்லை ரேன், இது ரேன்னு வாசிக்கணும். RUN வந்தால் தான் ரன்னு, இது வந்து ரேன். அடுத்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ரன், RUN ரன் வரும். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னால் என்ன, ஃபஸ்ட்டில் வந்து ப்ரெசண்ட் வெர்ப்பு பேசிக், செகண்டு V2, தேர்டு V3, ஃபோர்த்து ING வெர்ப்பு, ஃபிஃப்த்து ES, IES, அந்த மாதிரி பேசிக் வெர்ப்போட சேர்த்து போடுறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும். அதனால் இது அஞ்சு வெர்ப்பில் இதில் வந்து V2 வெர்ப்பு இதுக்கு மட்டும்தான் போடணும், வேறு எதுலேயும் வராது. நெக்ஸ்ட்டு IVU, தே சாங் எ சாங், அவர்கள் ஒரு பாட்டு பாடினார்கள். கோவிந்த் ரோட் எ லெட்டர் எஸ்டர்டே, கோவிந்த் நேற்று ஒரு லெட்டர் எழுதினான். ரோட் லெட்டர், V2 வெர்ப். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் டு மை ஹவுஸ் எஸ்டர்டே, நேற்று என்னுடைய வீட்டுக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டுகள் வந்தார்கள். கேம், V2 வெர்ப். தே ஏட் டின்னர் டூ மச், டின்னரு நேற்று அவர்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டார்கள். ஏட்னா சாப்பிட்டு விட்டார்கள். ஈட், ஏட், ஈட்டன். தே ஏட் டின்னர் டூ மச், அதிகம் அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டார்கள். மதிய உணவு டின்னர் அதாவது மதிய உணவு, அதிகம் அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டார்கள். அவ்வளோதான். V2 வெர்ப் போட்டு போக வேண்டியதான். சிங்குலர் ப்ளூரல் கிடையாது பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு. பாஸ்ட் கண்டினியூஸுக்கு உண்டு, பெர்ஃபெக்ட்டுக்கும் கிடையாது, பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கும் சிங்குலர் ப்ளூரல் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேடு ப்ளஸ் V3 ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கணும். சிங்குலர் ப்ளூரல் கிடையாது. ஹீ, ஷி, இட், தே, வி, ஐ, யூ, சிங்கிள் நேம், டபுள் நேம் எதாக இருந்தாலும் ஹேடு போட்டு V3 வெர்ப் போடணும். ஹேடு போட்டு ஆக்சிலரி வெர்ப் ஹேடு. பாஸ்டுங்கிறது V3 வெர்ப். இது இப்போ பாஸ்டு வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் கிடையாது, V3 வெர்ப். அதுக்கு வந்து பேசிக் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்டு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்டு தான். அதனால் விக்டர் ஹேட் பாஸ்டு ஹிஸ் எக்ஸாம், விக்டர் அவனுடைய பரீட்சையை எப்போதும் பாஸ் ஆகிவிட்டான். இந்த ஹேடு வந்துருச்சுனாலே பாஸ்ட்டுக்கும் முந்தியது, இறந்த காலத்துக்கு முந்திய கடந்த காலத்தை பற்றி பேசும்போது ஹேடு போட்டு V3 வெர்ப் போடணும். ஷி வாஸ் சிக் பிகாஸ், அவள் நோய்வாய்ப்பட்டாள். பிகாஸ் ஏனென்றால். ஷி ஹேட் ட்ரென்ச்டு, அவள் நனைந்து விட்டாள். இன் ரெய்னி லாஸ்ட் நைட், நேற்று நடந்த
நேற்று உள்ள மழையில் அவள் நனைந்து விட்டாள், ஆகையால் அவள் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளாள் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம். The train had left when we got to the railway station. When we got to the railway station, நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் சேர்ந்து விட்ட பிறகு when we got to the railway station, நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிருந்த போது the train had left, அந்த ட்ரெயின் ஆல்ரெடி போய்விட்டது. the train had already left, அந்த ட்ரெயின் வந்து போய்விட்டது. அப்போ முதல் நடந்த செயலுக்கு ஹேட் போடணும், ரெண்டாவது நடக்கக்கூடிய செயலுக்கு V2 போடணும். ஏன்னாக்கா when we got to the railway station, எது இதில் எது முதல் நடந்திருக்கு? ட்ரெயின் தான் முதல் போயிடுச்சு. the train had left எப்போமா போயிடுச்சு. when we got to the railway station, ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் சேரும்போது ட்ரெயின் போய்விட்டது. the train already had left when we got to the railway station. ஓகே. அடுத்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அதில் V3 வெர்பு ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளஸ் சின்ஸு அல்லது ஃபாரு அல்லது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு டயத்தை பற்றி அதில் போட வேண்டி வரும். எப்போமோ நடந்த சம்பவம் அதை பேசும்போது கண்டினியூஸ் டென்ஸாக அதை இருக்கும்போது, எப்போவோ நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு செயலை பற்றி பேசும்போது, பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த செயலை பற்றி பேசும்போது had been ஆக்சிலரி வெர்பு ப்ளஸ் ஒர்க்கோட ஐஎன்ஜி சேர்த்து ஒர்க்கிங் போடணும். அந்த டைம் காட்டுறதுக்கு 12 years 5 years 6 years இயர்ஸ்லாம் காட்டும்போது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் 12 வருஷம்னு காட்டும்போது, 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷம்னு காட்டும்போது ஃபார் போடணும். பர்டிகுலர் டைம் போடும்போது ஃபார் போடணும். ஓகே. when I quit my job at my company, நான் என்னுடைய வேலையை கம்பெனியிலிருந்து விடும்போது I had been working here for 12 years, 12 வருஷம் நான் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்திருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள அர்த்தம். நான் என்னுடைய வேலையை விடும்போது 12 வருஷம் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு எப்போமோ நடந்த விஷயத்தை பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னால் எப்போமோ நடந்த விஷயத்தை பேசும்போது ஹேட் பீன் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து வருஷத்தை ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம், அதை குறிப்பிட்ட டைம்னா சென்ஸு போடணும். ஒரு பர்டிகுலர் வருஷம் ஒரு வருஷம் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒரு 12 வருஷம்னு காட்டும்போது, 5 வருஷம் 6 வருஷம்னு காட்டும்போது இந்த மாதிரி ஃபார் போடணும். 2018 அப்படின்னு காட்டும்போது சின்ஸ் போடணும். இதே அர்த்தத்தை ஐ குவைட் மை ஜாப் அட் மை கம்பெனி ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் 2018 அப்படின்னு போடலாம். அந்த இடத்துக்கு சின்ஸ் போடணும், குறிப்பிட்ட வருஷத்தையோ குறிப்பிட்ட டயத்தையோ சொல்லும்போது. ஓகே, அதுதான் இதில் உள்ள வித்தியாசம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. தே லுக்டு டயர்டு பிகாஸ் தே ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஆல் டே. அவங்க நாள் முழுவதும் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்ததினால் அவர்கள் பார்க்கும்போது டயர்டாக இருக்கிறதாக தெரிகிறது. அவர்களை பார்க்கும்போது டயர்டாக தெரிகிறது. ஏனென்றால் பிகாஸ் தே ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஆல் டே, அவர்கள் நாள் முழுவதும் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்திருப்பார்கள். பீட்டர் ஹேட் பீன் ஸ்லீப்பிங் லாங் டைம் when his friend come to his house to take him school. பீட்டர் அவனுடைய ஃப்ரெண்டை வந்து எடுக்க வரும்போது வரை தூங்கிக் கொண்டு இருந்திருக்கிறான். பீட்டர் had been sleeping, தூங்கி கொண்டு இருந்திருக்கிறான் அப்படின்னு முடிஞ்ச விஷயத்தை, பாஸ்ட்டுக்கு முன்னால் முடிஞ்ச விஷயத்தை பேசும்போது had been போட்டு V4 வெர்பு போடணும். அதாவது வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து போடணும். when I come to home, when I came to home, நான் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது.
ஐ ஹேட் பீன் வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் அன் அவர். ஒரு மணி நேரமாக கையை கழுவி கொண்டு இருந்தேன். ஒரு மணி நேரமாக கையை கழுவி கொண்டு இருந்தேன். ஹேட் பீன் வாஷிங் கழுவி கொண்டு இருந்தேன். when I came to home வீட்டுக்கு வந்த பொழுது. past tense. had been washing past continuous tense. அந்த மாதிரி சென்டென்ஸை அமைச்சுக்கிடணும். ஓகே, ஒரே டைமில் உங்களுக்கு புரியாது. இது வந்து டென்ஸுங்கிறது சமயம் நல்லா இருந்தால் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இங்கிலீஷில் இந்த சமயம் டென்ஸு, ஹிந்தியில் ஹால்னு சொல்லுவாங்க, என்ன கால்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம காலம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த காலம் தான் அவங்க காலுங்கிறாங்க. ஆக காலத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம காலம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு நல்லா வந்துடும். ஸோ 3க்கு 4 தடவை இதை மாறி ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும். இதை ஒழுங்காக படிச்சுக்கிட்டால் நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து உதாரணத்தோடு காட்டியிருக்கிறேன். அடுத்தாப்புல உதாரணம் இல்லாமல் ஒன்லி சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் B2 ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு காட்டியிருக்கேன். அடுத்து இதுக்கு முந்தின வீடியோவில், அதாவது வீடியோ நம்பர் லெசன் நம்பர் 20 நினைக்கிறேன், 20ல் காமிச்சிருக்கேன். பாஸ்ட் கண்டினியூவுக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் அல்லது வேர் ப்ளஸ் V4 வெர்பு ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் போடணும். அப்படிங்கிறத ஃபார்முலாவை மட்டும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுத்து இதுக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் B3 ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் V4 ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் வேர் ப்ளஸ் சின்ஸ் ஃபார் டைம். இதுதான் மேலும் மெயின் முக்கியம். இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வந்து கண்டினியூஸ் வரும்போதெல்லாம் இதை வந்து டைம் வந்து பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் டைம் ஷோ பண்ணணும். பாஸ்ட் டென்ஸில் டைம் ஷோ பண்ண வேண்டியதில்லை. சில ப்ரெசண்டில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, அது மாதிரி ஜஸ்ட்டு, ஆல்ரெடி, எவர், நெவர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் 1 2 வரும். 8 அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இதில் வரும். அதுக்கடுத்து இப்போ 8 வீடியோ நம்ம முடிச்சிருக்கோம். 8 டென்ஸு பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முந்தினது 4 டென்ஸு. இதுக்கு முந்தின வீடியோ இது ஒரு 4 இது ஒரு 4, அடுத்து ஒரு 4 போட்டதுக்கப்புறம் கேள்விகள் எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது வீடியோ வரும். ஸோ continue to view my channel regularly. Couple of days I will put one video for your view. So bye, good night. Thank you for view my videos.